حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کرائی اور وہ آسمانوں پر گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے اللہ سے عرض کیا، مولا یہاں تک تو آیا، تو نے سیر کرائی، تیرا شکر ہے، مجھے جنت کی بھی سیر کرا دے، جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اندر جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے جاؤ، لے جاؤ، جنت کی سیر کرنا چاہتے ہمارے پیغمبر ہیں ادریس، لے جاؤ جنت میں۔ اندر گئے جنت میں، جنت میں جانے کے بعد وہاں کی سیر کی۔ اس کے بعد اب جو جنت کا انچارج فرشتہ ہے انتظار کر رہا ہے کہ حضرت اب آتے واپس، اب آئے، اب آتے، تب آتے، انتظار کرتے 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 تھک گیا، لیکن حضرت واپس ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اب پھر گیا یہ جا کر، حضرت آپ سیر کے لیے تشریف لائے تھے، اگر سیر مکمل ہو چکی ہو آگے کا سفر کریں گے؟ آپ نے فرمایا میاں کہ جنت میں ایک بار کوئی اندر آ جائے اور خدا کی یہ نعمتوں کو دیکھ لے تو جنت کو چھوڑ کے باہر نکلے گا کون؟ کون جائے گا جنت کو چھوڑ کر؟ یہ جنت کیا چھوڑنے کی چیز ہے؟ کہا حضرت آپ تو صرف یہاں پر جنت کی سیر کے لیے آئے تھے اور یہاں پر آ گئے ہیں، اور واپس چلیے۔ ہم کو تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ ان کو لے جا کر دورہ کرا کے لائیے، اور آپ یہیں پر رہنے کا ارادہ فرما لیے۔ کہا کہ میں یہیں رہوں گا، جاؤ اللہ سے عرض کر دو۔ فرشتے گئے اللہ سے کہے کہ اے اللہ، تو نے فرمایا تھا کہ حضرت ادریس کو جنت کی سیر کراؤ، سیر کرانے کے لیے ہم جنت میں لے گئے لیکن وہ واپس ہی نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو تم جانو وہ جانے، جاؤ ادریس ہی سے بات کر لو، ہاں ان سے گفتگو کرو، اور گفتگو میں تم اگر کامیاب ہو گئے تو لاؤ واپس، نہیں اگر وہ گفتگو میں کامیاب ہو گئے، ان کی دلیل بھاری رہی تو وہ وہیں پر رہیں گے۔ چنانچہ فرشتے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ان کا مکالمہ ہوا۔ یہ سوالات کرتے تھے، وہ جوابات دیتے جاتے تھے، وہ سوالات دیتے کرتے۔ فرشتے یہ کہنے لگے حضرت چلیے، جنت ابھی یہ نہیں ہے، یہ بعد میں قیامت کے بعد سب کو اس میں بلایا جائے گا، آپ چلیے۔ وہ جو کہتے تھے ہر چیز کا یہ جواب دیتے تھے، ہر چیز کا جواب حضرت ادریس دیتے جاتے تھے۔ نہیں وہ جنت میں آنے سے پہلے وہ پل صراط سے گزرنا ہوگا، یہ فلاں ہوگا، ایک ایک سوال جو فرشتے کرتے جاتے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ایسا جواب دیتے جاتے کہ فرشتے بالکل لاجواب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ اللہ ہم جو بول رہے ہیں ہر چیز کا جواب ان کے پاس موجود ہے اور وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کہ تم لاجواب ہو گئے اور میرے پیغمبر ادریس نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے وہ کامیاب ہے، وہ اس نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے اب وہ جو چاہتے ہیں ہونے دو۔ تو لہذا اس دور میں حضرت ادریس علیہ السلام جو ایک بار جنت میں داخل ہو گئے آج تک واپس نہیں آئے، آج تک واپس نہیں آئے۔ لیکن یہ اللہ تعالی ہم کو اس جانب توجہ دلا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں میں نے کیسی عظمت والا رسول دیا ہے، وہ اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ دیکھو ادریس کو جنت میں ہم نے داخل کیا، سیر کرنے گئے، واپس پلٹ کر اپنی امت میں نہیں آئے کہ تم کو کیسا رحمت للعالمین دیا، جنت نہیں عرش کا بھی مہمان بنایا، ماورائے عرش بھی گئے، خدا کا دیدار کیا، اس مقام پر پہنچایا جہاں تک کوئی نہیں گیا۔ ارے جنت میں جا کر کوئی پلٹ کر امت میں نہ آئے، تمہارا نبی لامکہ جا کر بھی پلٹ کر اپنی امت میں واپس آ رہا ہے۔ تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے کی، قسم ہے اس چمکتے ستارے کی کہ وہ پلٹ کر جب واپس اپنی قوم میں آیا تو حضور علیہ السلام جو آ رہے ہیں تو آپ کے آنے کو اللہ نے فرمایا یہ ایک ستارہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اور یہ کہ
15वें पारे में सुबहान अल्लज़ी असरा में ये सफर जिक्र किया कि आप जमीन से सफर कर रहे हैं, उसको जिक्र किया, और वन नज्म में ऊपर से नीचे आने को जिक्र किया, और फरमाया कि ये जमीन से ऊपर जाना ये मेराज है, यही कमाल नहीं है, ये तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम की अजमतों का तुमको पता दे रही है, और ये जाना ये उनका कमाल है, और वापस आकर अपनी उम्मत में फिर से उनको सरफराज करना ये उनकी शान रहमतुल लिल आलमीन ही है, ये मोहब्बत है, करम फरमा रहे हैं अपनी उम्मत के लिए। वरना अल्लाह के बारगाह में हाजिर हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे हैं, गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और उस मकाम पर जाकर कोई किसी को याद नहीं रखता। कौन है शहर में आकर रहने के बाद फिर जाकर फिर उसी गांव में रहने को कौन पसंद करेगा? किसी को जाती घर मिल जाए तो फिर क्या फिर से उसी पुराने किराए के घर में जाने की उसको ख्वाहिश होगी? पलट के नहीं जाता। आला मिल जाए अदना को भूल जाता है, जन्नत किसी को मिल जाए, अर्श का जिसको मेहमान बनाया जाए, पलट कर उसी दुनिया में उन्हीं लोगों में उन्हीं कबीले में वापस आए, ये कोई नहीं चाहता। अगर आए हैं तो ये हमारे नबी की मोहब्बत, आए हैं तो सिर्फ हम गुनहगारों की खातिर आए हैं अल्लाह से। वरना आप भी कह देते कि अल्लाह जैसे हजरत इदरीस को जन्नत में रखा है मुझे भी जन्नत में रख दे, मैं वापस नहीं जाता। क्या ये दुआ आपकी रद्द हो सकती थी? क्या आप कहें हजरत इदरीस जन्नत में रहना चाहे, अल्लाह ने रख दिया है? हुजूर अगर कहें मैं रहना चाहूं, अल्लाह से अर्ज करें, तो क्या आपको जन्नत में नहीं मेहमान बनाकर रखा जाता? यकीनन रखा जाता था। लेकिन आप पलट कर आ रहे हैं, कहा कि अल्लाह जो तूने मुझे सरफराजी अता फरमाई है, जो तूने मुझ पर करम किया, जो अनवार मैंने हासिल किए, मैं पलट कर जा रहा हूं ताकि इसी अनवार की बरकतें मैं अबू बकर में भी मुंतकिल करूं, मैं उमर को भी दूं, मैं उस्मान को भी दूं, मैं अली को भी दूं, मैं वो मेरे सहाबा उनकी हालत ये है कि अल्लाह जो मुझे देखे बगैर जिनकी रात मुकम्मल नहीं होती, जिनका दिन गुजरता नहीं, वो बेचैन हो जाते हैं जब तक वो मेरा दीदार न कर लें। इनमें तो एक वो भी हैं जिसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, आग में डाला गया, मेरी खातिर वो हर सितम हर मुसीबत को गवारा करते हुए मेरे दामन करम से वाबस्ता हैं। ऐ अल्लाह इनमें कोई बिलाल भी है, कोई सलमान भी, को न जाने कितनी मर्तबा गुलाम बना, न जाने कितनी मर्तबा बाजारों में बेचा गया, मेरी सोहबत की खातिर बहुत मशक्कतें उठा कर आए हैं। ऐ अल्लाह मैं पलट कर उन्हीं अपने उन असहाब के दरमियान जाना चाहता हूँ, और जो तूने मुझे इल्म दिया, जो तूने मुझ पर अनवार की बारिश की, मैं अपने सहाबा में उसको मुंतकिल करना चाहता हूँ, वो लेकर मेरी उम्मत आने वाली उम्मत तक वो पहुंचाने वाले बनेंगे। ऐ अल्लाह अगर मैं कह दूं तो जन्नत में मुझे जगह अता फरमा देगा, लेकिन मैं ये तो सहाबा ने तो मेरा दीदार कर लिया, इनके बाद ताबईन आएंगे, तबे ताबईन आएंगे, उसके बाद क़यामत तक मेरी उम्मत आएगी। मौला उन्होंने अपने नबी को कभी देखा नहीं, वो तो कभी अपने रसूल का दीदार नहीं किए। अगर मैं जन्नत में रह जाऊं तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहेंगे, ईमान तो लाएंगे, लेकिन कभी ऐसा मौका तो किसी को नसीब हो जाए, अगर किसी ने मेरी जियारत न भी की हो, मेरे चेहरे को नहीं देखा हो, कम से कम मेरे कब्र की तो जियारत कर सकेगा, मेरे रोजे पर तो हाजिर हो सकेगा। वो गुनहगार जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जिनसे गुनाह हो जाए, कोई तो आस्ताना हो, कोई तो एक बारगाह हो जहां जाकर वो रहमत की भीख मांगे, अपने रब से दुआ करें और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह देखा नहीं है, मुलाकात नहीं हो सकी, कम से कम जियारत तो हो सकती है। उनकी खातिर जन्नत का मैं ठिकाना नहीं बना रहा हूं, पलट कर अपनी उम्मत में जा रहा हूं। जन्नत तो बनाई गई है, जन्नत तो इंतजार में है अपनी जगह, लेकिन उम्मत की खातिर आप वापस आए। अल्लाह बयान फरमा रहा है वन नज्मी इज़ा हवा, वन नज्मी इज़ा हवा, कसम है उस सितारे की जो पलट कर वापस आ रहा है।